સભા પ્રસંગે ભેગા થયા છીએ। તો સર્વપ્રથમ પહેલાં આપણે ઓમ નમો શિવાયની માળા કરશું, ત્યારબાદ આપણે મૌન પ્રાર્થના કરશું, ત્યારબાદ શાબ્દિક શ્રદ્ધાંજલિ, ત્યાર બધી મોઢકની વિધિ અને પછી આપણે આ કાર્યક્રમને છેલ્લે પ્રસાદ લેશું। તો સર્વપ્રથમ પહેલાં આપણે ઓમ નમો શિવાયની માળા કરશું અને હું બોલીશ, પાછળ તમે બધા ઓમ નમો શિવાય બોલશો અને એનું જે કાંઈ પણ પુણ્ય મળે તે આપણે દેવગર બાપુના પુણ્ય આત્મા પાછળ આપણે અર્પણ કરશું। શિવાય ઓમ નમઃ 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 ઓમ નમઃ શિવાય 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 હર હર મહાદેવ હર પડશે તે આપણે દેવગર બાપુના પુણ્ય આત્માને અર્પણ કરશું। ભગવાન ભોળાનાથ એમના આત્માને શાંતિ અર્પે। ત્યારબાદ આપણે 2 મિનિટ મૌન પ્રાર્થના કરશું। ઓમ પુના કુટુંબીજનો છે તો અહીં આવી મોટા પાસે પુષ્પાંજલિ કરે તેવી વિનંતી। हे नाथ जोड़े हाथ पाए प्रेम थे सौ मांगिए शरण मळे साचू तमारू है हृदय थे मांगिए। जे जीव आव्यो आप पासे चरण मां अपनावजो। बड़ी कर्म ना योगे करीजे पूर्ण माए अवतरे त्या पूर्ण प्रेमे ओ प्रभु जी आपने भक्ति करे। लख 84 बंधनों ने लक्ष्य मालय कापजो। संपत्ति सुविचार ने सत्कर्म नो दैवार सो। जन्मो जन्म सत्संग थी किरतार पार उतार जो। आलोक ने परलोक मां तब प्रेम रग रग व्याप जो। मोक्ष के सुख स्वर्ग ना आशा उरे एवी नथी। द्यो देह दुर्लभ मानवीनो भजन करवा भाव थी।
साचू बतावी रूप श्री रण छोड़ हृदय स्थापजो परमात्माए आत्माने शांति साची आपजो। हे नाथ जोड़े हाथ पाए प्रेम थी सौ मांगिए शरण मळे साचू तमारो है हृदय थी मांगिए जे जीव आव्यो आप पासे चरण माप नावजो परमात्माए आत्माने शांति साची आपजो। परमात्माए आत्माने शांति साची आपजो परमात्माए आत्माने शांति साची आपजो। परमात्माए आत्माने शांति साची आपजो। हे नाथ जोड़े हाथ पाए प्रेम थे सौ मांगिए शरण मळे साचू तमारो है हृदय थे मांगिए जे जीव आव्यो आप पासे चरण। આજની આ ધર્મસભામાં પધારેલ દસનામ સમાજના વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો બધાને મારા ઓમ નમો નારાયણ। ભાઈ શ્રી બળવંતગીરી તથા જયેશગીરી આપના પિતાશ્રી દેવગીરી કિમગીરી ગોસ્વામી શ્રી દસનામ ગોસ્વામી યુવક મંડળના અચાનક દેવગીરી કિમગીરી ગોસ્વામીના અચાનક કૈલાસ ગમનના સમાચાર મળતા શ્રી દસનામ ગોસ્વામી યુવક મંડળ મોરબીના સભ્યો તથા ભગવા ગ્રુપ મોરબીના તમામ સભ્યો ઘેરા શોકની લાગણીઓ અનુભવીએ છીએ અને આપના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના પ્રગટ કરીએ છીએ। જન્મ અને મૃત્યુ આ બે ઘટના ઈશ્વરની ઈચ્છાને આધીન છે। આમાં મનુષ્ય કંઈ કરી શકતો નથી। તમે તમારા પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે। પિતા એ ઘરની છત કહેવાય। આપના પિતાશ્રીનો કાયમ હસતો ચહેરો, લાગણીશીલ સ્વભાવ તેમજ સમાજ પ્રત્યેની લાગણી હંમેશા યાદ રહેશે। દસનામ સમાજના સમૂહ લગ્નના દિલાર દાતા એવા દેવગીરી બાપુના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। કૈલાસવાસ પામેલા સ્વજન પાછળ શોક ન કરતા એમના અધૂરા કાર્યો પૂરા કરવા એ જ એમને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે। તેમના અચાનક કૈલાસ ગમનથી કદી ન પૂરાય તેવી ખોટ समस्त मोरबी दसनाम गोस्वामी समाज में तथा अपना परिवार में पड़ी है। भगवान भोळानाथ तथा मां आद्य शक्ति तमारा कुटुंबीजनों ने आवी पड़ेला दुख सहन करवानी शक्ति आपे तथा कैलासवासी आत्मा ने शिव चरणों में वास आपे तेवी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। जय दसनाम। त्यारबाद आपणे टंकारा तालुका दसनाम समाज तरफथी शोक संदेशो आव्यो छे। तेमनो भाई श्री बळवंतगिरी देवगिरी जयेशगिरी देवगिरी गुटू तथा परिवारजनों आपना पिताश्री देवगिरी खीमगिरी गोस्वामीना दुखद अवसान बदल अमो दसनाम गोस्वामी समाज टंकारा तालुकाना सभ्यो तथा होद्देदारो शोक अने आघातनी लागणी अनुभवीए छीए। मनुष्य जन्मे छे अने कैलास गमन थाय छे। मनुष्यनुं सफर अकाळे क्यारे पूरुं थाय अने रही जाय तेओनी याद जे कदी भूलाती नथी। जन्मे तेनुं मृत्यु आ सनातन सत्य होवा छतां विधाता क्यारे क्रूर बनी जाय छे ते मृत्युना घा रूजाता नथी। जेनुं दुख आघात आपणने लागे छे परंतु जेवी ईश्वरनी इच्छा होय ते प्रमाणे चाले छे तेम मानी आश्वासन लेवुं पड़े। अमो तेमना दिव्य आत्माने भगवान भोळानाथ शांति अर्पे एज प्रार्थना। सर्व ओम नमो नारायण। जय दसनाम। मुकेशगिरी गोस्वामी टंकारा तालुका दसनाम समाज प्रमुख। आपणे शाब्दिक श्रद्धांजलि अहीं कोईने आपवी होय तो आपणे अहीं आवीने आपी शके छे। मोरबी दसनाम गोस्वामी समाजना प्रमुख गुलाबगिरी गेलुगिरी गोस्वामी तेओ अहीं पधारेल छे तो तेमना शोक संदेशो। धर्म सभा प्रसंगे पधारेला गोस्वामी समाज मोरबीना प्रमुख श्री गुलाबगिरी बापू, युवक मंडलना प्रमुख श्री केतनगिरी बापू, सर्वे ज्ञातिजनों, संतो महंतो, बार गामथी पधारेला मेहमानों, सर्वेने मारा ओम नमो नारायण।
આજની શોકસભાની અંદર અમારી મોરબી ગોસ્વામી સમાજની પ્રણાલિકા મંડળની પ્રણાલિકા મુજબ જે શોક ઠરાવ પસાર કરેલ છે એમનું વાંચન હું કરું છું. મોરબી સમસ્ત દશનામ ગોસ્વામી સમાજના સભ્ય અને યુવક મંડળના ઉપપ્રમુખ શ્રી બળવંતગીરી અને જયેશગીરીના પરમ પૂજ્ય પિતાશ્રી દેવગીરી ખીમગીરી બાપુ ગોસ્વામીના કૈલાસ ગમનથી મોરબી ગોસ્વામી સમાજ કારોબારી મંડળ શોકની લાગણી અનુભવે છે. કૈલાસવાસી દેવગીરી બાપુ માયાળુ અને લાગણીશીલ સ્વભાવના હતા. નામ એવા ગુણ પ્રમાણે તેઓ દેવ જેવા સ્વભાવના હતા. પ્રાણી માત્ર પર દયા રાખવાવાળા હતા. વિવેક, વિનય અને વાતડાયા માણસ હતા. તેઓ વાત કરતા હોય ત્યારે એમ થાય કે આપણે સાંભળ્યા જ કરીએ. જ્ઞાતિ અને કુટુંબ પ્રત્યેની એમની લાગણી ઉચ્ચ કોટીની હતી. બાળકોમાં ખૂબ જ પ્રિય હતા. સગા સંબંધી અને પાડોશમાં હેદભાવથી રહેવાવાળા હતા. ભોળાનાથ સદાશિવ એમના પરમ પવિત્ર આત્માને પરમ શાંતિ આપે અને એમના કુટુંબ ઉપર આવી પડેલા દુઃખને સહન કરવાની ભોળાનાથ સદાશિવ શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આપણે ભગવા ગ્રુપના પ્રમુખ શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ મહંત પ્રવીણપુરી જીવનપુરી ગોસ્વામી બાપુને કહું કે બાપુ વિશે શ્રદ્ધાંજલિના 2 શબ્દ કહે. આ બળવંતગીરી અને જયેશગીરી એ પરિવાર ઉપર દેવગીરી બાપુની આ અણધારી વિદાય અને દેવગીરી બાપુનો એક સ્વભાવ, એવો સ્વભાવ કે અમે આમ નીકળ્યા હોય તો કે છે મેઘપુરી દાદાએ થઈને જાયજો. મેઘપુરી દાદા એના બહેણા અને એ આરતી કરતા હોય ને આને હાલતા મોકલે કે જાતો ભાઈ ડબો લેતો ભજીયા કરતો બધાને ખવડાવ. ભાઈ બળવંતભાઈ આવા ખવડાવવાનો તો એવો જણ શોખીન અને મારા પરમ મિત્ર લ્યો ને. અને મારા ઘરે કંઈક હોય એટલે બળવંતભાઈનું આખું ફેમિલીને આવવું પડે. બાપા કહે છે હાલો ભાઈ ત્યાં તો જવાનું જ છે. એટલે આવા દેવગીરી બાપુની જે અણધારી વિદાય અને આ પરિવાર ઉપર જે આ દુઃખદ ઘડી આવી હોય અને ત્યારે આવડો બોળો સમાજ દિલાસો દેવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા હોય ત્યારે ત્વમેવ માતા જ પિતા ત્વમેવ બંધુજ સખા ત્વમેવ વિદ્યા ધોરણમ ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ. પિતા છે એ એક મકાનની છત છે અને છતના છાયા નીચે આ પરિવાર બેઠો છે. પણ આજે છત નમી છે તો એ છતને ટેકા રૂપિયા સમાજ બાજુમાં ઊભો છે. એ બહુ એક રૂડો અવસર છે. પણ એક પિતાની જે ખોટ છે એ કદાચ કોઈથી પૂરી શકાતી નથી. ભાઈ મરે ભવ હારીએ, બેની મરે દખ જાય, પણ જેના માવતર મરે એને ચારે દશની વ વાય. આવા પિતાની છત્ર છાયા જેને ગુમાવી હોય એવા દીકરાને પોતાને જ ખબર હોય કે મારો બાપ શું હતો. આપણે તો શું વખાણ કરીએ, હું કે તેજસભાઈ કે હંસ બાપુ શું આપણે વખાણ કરી. એને અંગતની તો એને ખબર છે કે રાતે આવે તો આ જયેશ તો એને જગાડ્યા વગર તો હુએ નહીં. રાતે કદાચ 12 વાગે કારખાનેથી આવે કે 1 વાગે તો બાપા હું તો તેને નીંદર બગાડે. બાપા તઈ તેને ખબર પડી, પૂછો. આ જયેશ એ રાતે 2 વાગે આવ્યો હોય તો દાદા હુતા હોય દેવગર બાપુ તેને ઉઠાડવાની ટેવ. હાજી મને રજની ખબર છે આ પરિવારની, એટલે આ તમને દાખલો બેસાડવા. આપણે આવ્યો હોય તો આપણે સીધા બાપુજી હુતા, ખોટા ડિસ્ટર્બ નથી કરવા, હુવા દો. ને આને એને જગાડ્યા છે રોજ ડેલી સર્વિસ આની, પૂછો એને. એટલે આ પરિવાર ઉપર જે આ બાપની છત્રછાયા ગુમાવી એમાં મારું સિદ્ધેશ્વર પરિવાર તરફથી પણ હું ખૂબ જ દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. અને દેવગીરી બાપુને ભગવાન ભોળાનાથ સદાશિવ એના ચરણોમાં વાસ આપે એવી ભગવાન ભોળાનાથને મારી પ્રાર્થના સાથે મારી વાતને વિરમું છું. ઓમ નમો નારાયણ, જય દશનામ. આપણે કોઈ શાબ્દિક શ્રદ્ધાંજલિ અત્યારે દેવગીરી બાપુને અહીંયા આપવા ઈચ્છતા હોય, શબ્દરૂપી શ્રદ્ધાંજલિ આપણે એમને આપવા ઈચ્છતા હોય તો અત્યારે ગુલાબગીરી બાપુ દેવગીરી બાપુને શબ્દરૂપી શ્રદ્ધાંજલિ આપે.
विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। આજની આ ધર્મસભાના અધ્યક્ષ તેમજ મોરબી દસનામ સમાજના પૂર્વ પ્રમુખ દેવગીરી બાપુ, ઉપપ્રમુખ શ્રી હંસગીરી બાપુ, ટંકારા તાલુકાના પ્રમુખ મુકેશગીરી બાપુ, યુવક મંડળના પ્રમુખ તેજસભાઈ, પૂર્વ પ્રમુખ અમિતભાઈ, સંતો મહંતો વડીલો માતાઓ ભાઈઓ બહેનો બાળકોને સર્વેને મારા ઓમ નમો નારાયણ। જન્મ અને મરણ એટલે કે જન્મ અને મૃત્યુ માણસનું નિશ્ચિત છે, પણ માનવ જીવનની અંતિમ વેળાએ ખાલી હાથે કરવી પડે છે આ સફર। સાથે રહેશે માત્ર ફક્ત ભક્તિનું ભાથું। માણસ જન્મે છે ત્યારે ખાલી હાથે આવે છે, પણ જાય છે ત્યારે એના કર્મ લઈને જાય છે। એટલે સત્કર્મનું ભાથું હારે બાંધવા માટે થઈ અહીંયા આપણે ત્યારે આપણે તો દસનામ સમાજમાં જન્મ લીધો છે, એટલે આપણને કોઈ ગુરુ કહે કોઈ બાપુ કહે આપણે પૂજનીય છીએ, વંદનીય છીએ, તો આપણું જીવન તો ધાર્મિકમય જ હોય। પૂજ્ય બાપુનું જીવન છેલ્લે સમાધિ સ્થાન જે છે અહીંયા ખૂબ ભોગ આપ્યો। માણસ કહે છે ને, આપણે કહીએ છીએ ને કે ભક્તિનું ભાથું। પૂજ્ય બાપુ તો આપણી વચ્ચે હવે છે નહીં, પણ એનું સંભાળનું અહીંયા કાયમ રોડ ઉપરથી નીકળશો ને તમને દેખાશે અને યાદ આવશે। એટલે મોરના ઈંડા જેમ ચીતરવાના ન હોય ને એમ એના બે દીકરાઓ રામ અને લક્ષ્મણ, અમારે બળવંતભાઈ તો ખૂબ અમે હારે હોય બધી પ્રસંગમાં, એનું કામ પરદુખ ભંજન જેવું છે મુકેશભાઈ, કોઈ નથી શકતા, મને ખબર છે। ગમે ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને કુટુંબમાં, સગાવાલામાં, જ્ઞાતિમાં જે કાંઈ જરૂર હોય એ પૂરી કરે છે, ખ્યાલ છે। તો એના ઘરે જ્યારે આવું બની જાય, બીજી વાર આવ્યો છે, એક એમના માતુશ્રી દેવ થઈ ગયા ત્યારે આવ્યો, ખૂબ મહેનત કરી, આવા દીકરા મળે નહીં, મેં જોયેલું છે, પણ આયુષ ઓછું હતું ને મહેનત એને ખૂબ કરી, અમે જોયું છે, પૈસા ખૂબ વાપરા, પણ લેણા દેણી થઈ ગઈ। જ્યારે કુદરતના ખજાને ખોટ પડે છે ને ત્યારે માયાળુનો ખજાનો લૂંટે છે। આવા માયાળુ માનવીને એટલે સ્વકર્માણા તવ ભજ્ય સિદ્ધિ વંતતી માનવ। હે માનવ, તારા જેવા કર્મ હશે એને લોકો વંદન કરશે। એટલે આપણે
કૈલાસવાસી આત્માની પાછળ જે કંઈ આપણે સત્કર્મ કરી અને બીજાને કરાવી એ એમને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ ગણાશે. એમના અધૂરા કાર્યો આપણે પૂર્ણ કરશી એ જ સાચી શ્રદ્ધાંજલિ ગણાશે. આ પરિવાર ઉપર જે આ દુઃખદ ઘડી આવી છે, પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એને સહન કરવાની શક્તિ આપે અને જ્યારે પણ આ પરિવારને કોઈ જરૂર હોય જ્ઞાતિ લેવલની ત્યારે દશનામ સમાજ એમની સાથે છે. અહીં મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જય કુબેર, જય દશનામ. ત્યાં આપણે સાલ ઉડાડી બળવંતભાઈ તથા જયેશભાઈને શોક વ્યક્ત કરશે. તો બળવંતભાઈ અને જયેશભાઈ બે ભાઈ અહીંયા આવી જાય આગળ સ્ટેજ પાસે. પ્રથમ એમને સાલ ઉડાડશે. કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતા ન ઉડી જશે. કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે. કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે. કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે. આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતા ન ઉડી જશે. કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે. તારા મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાળી બધી માયા મૂડી મેલીને ખાલી હાથે જાવું પડશે. માયા મૂડી મેલીને ખાલી હાથે જાવું પડશે. આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતા ન ઉડી જશે. કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે. તારો દેહારું પાડો રે નહીં રાખે ઘરમાં ઘડી. તારા સગા સંબંધી રે થોડા દીમાં ભૂલી જશે. તારા સગા સંબંધી રે થોડા દીમાં ભૂલી જશે. તારા સગા સંબંધી રે થોડા દીમાં ભૂલી જશે. સગા સંબંધી રે થોડા દીમાં ભૂલી જશે. આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતા ન ઉડી જશે. કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે.
મોટી વાણી રે વાણી આ જગમાહી તારો પંખીડાનો માળો રે પલકમાં વિખાઈ જશે 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 આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે તને મળ્યો રૂડો મન ખોરે બાંધી લેને ભવનું ભાથો તને મળ્યો રૂડો મન ખોરે બાંધી લેને ભવનું ભાથું થાને રામ ભક્ત સાચો રે ફેરો તારો સફળ થશે અને રામ ભક્ત સાચો રે ફેરો તારો સફળ થશે થાને રામ ભક્ત સાચો રે ફેરો તારો સફળ થશે અને રામ ભક્ત સાચો રે ફેરો તારો સફળ થશે આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે 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 हो दिन दुखियारो वाड़ो बापो भोला शंभो हो दिन दुखियारो वाड़ो बापो वंदन तने दिन रात रे हो दीन दयाड़ो परम कृपाड़ो नंदीनो असवार मारो नाथ रे हो भोलेनाथ रे हो भोलेनाथ रे मैं जोई तारी शक्ति रे भोलेनाथ रे मैं जोई तारी शक्ति रे भोला तारी भक्ति माँ अनेरी मस्ती रे भोला तारी भक्ति माँ अनेरी मस्ती
यमामृता नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ભોળા તારાથી જીવન મારું, તારા હાથમાં કર્મનું તાળું મારું મારું એ ભોળા. હો તું તારે કે પાડે ભોળા, સદાય રેજો સાથે ભોળા મારા ભોળા. नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ભોળેનાથ રે મેં જોઈ તારી દ્રષ્ટિ રે, મારા નાથ રે મેં જોઈ તારી દ્રષ્ટિ રે. તારી દયાથી જગમાં ખુશીઓ વરસતી રે, तारी दयाथी जगमा खुशियों वरसती रे ભોળા તારી ભક્તિમાં અનેરી મસ્તી રે. ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय. शेषनो धारी रुद्રની માળા, ચંદ્રમુકુટ પર ગંગાની ધારા વહેતી વહેતી ધારા. હો આદિ અનાદિથી તું અવિનાશી, ભૂતો ભવિષ્યતિ રહેતો તું કાશી મારા ભોળા ભંડારી. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ભોળેનાથ રે મેં જોઈ તારી હસ્તી રે, ભોળેનાથ રે મેં જોઈ તારી હસ્તી રે. તારા એક ઈશારા પર આ દુનિયા ફરતી રે, तारा एक इशारा पर आ दुनिया फरती रे ભોળા તારી ભક્તિમાં અનેરી મસ્તી રે. भोला तारी भक्ति माँ अनेरी शक्ति रे ભોળેનાથ